समस्त दर्शक को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे गोटे एमिटी टॉपिक विषय रे कथा होगा जाऊँ जो टॉपिकटा भिन्न हेले मध्य आमर एस्ट्रोलॉजी दृष्टि आम ताकू केमिति देखुचे से विषय जानिबा। ये गोटे एस्ट्रोलॉजी चैनल जड़े सब्सक्राइबर आमर मत रिक्वेस्ट करते कि सर प्रेम रे धोखा खाइबा पर कौन करिया या पर गोटे वीडियो बनातु। कोठी ना कोठी मु अनुभव कली जे एटा होची बोधे आजर यूथ युवपीढ़ी सब बड़ समस्या। तेबे आमे आजर ये वीडियो रे जानिबा जे ज्योतिष शास्त्र अनुसार वास्तव में मनीष कौन कले धोखा खाइब नाही प्रेम रे, आ जदि धोखा खाइकी डिप्रेशन को पड़े जाइए तेबे से डिप्रेशन केमिति फेरिकी आसी पारिबो। आज ये वीडियो रे प्रथमे जानिबा जे मनीष प्रेम रे धोखा खाए काहेकि। आपण समस्ते जानिथबे प्रेम संबंध जोटा कि ऑथेंटिक प्रेम संबंध आउ सोलमेट कॉन्सेप्ट कुंडलीर पंचम स्थान रु देखा जाए। पंचम स्थान रे यदि मंगल केतु शनि अछंती तेबे प्रेम रे धोखा मिलबाटा किछि बड़ कथा नुहे। प्रत्येक ग्रहंकर मूल प्रकृति और मूल स्वभाव को नेइकरी ही प्रेम संबंध उपरे प्रभाव पड़े। उदाहरण पंचम स्थान रे यदि शनि अछंती तेबे शनि निजे निज भितरे जने देवपुत्र भगवान सूर्य नारायणकर अंश। ज्योतिष शास्त्र रे तांको स्वभाव को क्रूर कह जाइछि सत, किंतु से निजे न्यायाधीश पदवी रे बसिछंती, तेणु न्याय देवा समय रे कोनोसी प्रकार पक्षपात से करिवे नाही। शनिदेव निजे निज भितरे अति डिसिप्लिन देवता, एणु शनि जदि पंचम स्थान में बसी थे कि पंचम स्थान को दृष्टि देउथबे तेबे जातक को से निज स्वभाव अनुसार गुण देवे। अर्थात एभली व्यक्ति निज भली गोटे डिसिप्लिन प्रेमी खोजिब जे कि अति लयाल होइथिबो, विश्वस्त होइथबो, केबे भी धोखा दब नाही। सबु परिस्थिति रे निज जीवन साथी को निजको फास्ट प्रायोरिटी देकरी चलिबो। हेले वर्तमान तो कलिजुग, एठी एभली प्रेमी मिलिबाटा बहुत बड़ भाग्यर कथा। तेणु जेबे जेबे शनि पंचम स्थान रे बसंती बारंबार प्रेम संबंध खराब हुए से पर्यंत जे पर्यंत जातक आध्यात्मिकता को न आपणैछि। आध्यात्मिकता को आपणैबा पर ही ता भितरे समदृष्टि भाव आसीबो। जेमती जातक आध्यात्मिक को आपणैबो तापर ताकू ता सोलमेट मिलिबो जे कि टिके धार्मिक प्रवृत्ति रे होइथबो, आउ तार प्रत्येक धार्मिक कार्य धार्मिक अनुष्ठान ताकू साहाय्य सहन करिवो, ता सह बसिकिरी पूजा पाठ करिवो। नेक्स्ट आसबा केतुंक उपरकू। केतु निजे निज भितरे एमिति ग्रह जहाँ को भितरे चंद्रंक भली शीतलता अछि, बृहस्पतिंकर समान ज्ञान अछि, मंगलंक समान उग्रता एवं तेज अछि। केवल सेतिक नुहे, केतु जेबे जेबे शुभ अवस्था रे थांती सेतबेले जातकर बहुविध उन्नति करांती। कुंडलीर पंचम स्थान रे जेबे केतु बसंती व्यक्ति जीवन रे थरे भी होना कहीं निश्चित परीक्षा रे कॉपी करिक धरा पड़ी थब। बेले बेले केतुंकर प्रभाव रे व्यक्ति परीक्षा रे फेल भी हुए। केतु हेले डायरेक्शनलेस, ताकू जेमिति डायरेक्शन मिले से सही हिसाब रे काम करंती। केतु एकुटिया जदि कोनोसी घरे बसंती सेतबेले से जेउ राशि रे बसी थांती सेही राशि रो स्वामी ग्रह जे हितबे तांको हिसाब रे परिणाम देबे। धरि नियंतु कहार कुंडलीर पंचम स्थान रे केतु बसचंती, पंचम स्थान रे धरि नियंतु कर्कट राशि पड़ी। तेरे कर्कट राशि रो अधिपति हेले चंद्रमा, तो एठी जो केतु से चंद्रमांकर रिलेटेड फल देवे आपण। तेणुकि जदि चंद्रमा से लग्न कुंडली पाइका जोगकारक ग्रह तेबे सेठी शुभ फल मिलिबो। चंद्रमा जदि सेठी लग्न कुंडली पाइका अशुभ ग्रह, मारक ग्रह, बाधक ग्रह तेबे से हिसाब रे फल मिलिबो केतुंक पाखरु। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, तेणुकि ग्रह जदि शुभ होइथबे शुभ फल मिलिबो, ग्रह जदि अशुभ फल दवा पाइका चाहुथबे तेबे केतु मध्य से रिलेटेड ही फल देबे। सेथिपई ही राहु केतुंकु छाया ग्रह बोली कुआ जाए। केतु पंचम घरे बसिकरी प्रेम संबंध बनैबा को ही दियंती नाही, आ जदि भी सृष्टि हुए तेबे गुप्त प्रेम संपर्क सृष्टि हबो, आ नीच प्रकृतिर लोकंक सह प्रेम स्थापित हबो, प्रेम संपर्क स्थापित हबो। नीच माने कोन? निजे जो कूल रे बढ़िथबो, निजे जो जाति अभिजातीय परंपरा थबो निज कूलर
ସେ କୂଳର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ମାଟି ତଳେ ପକେଇକିରି ନିଚ ଜାତିର ନିଚ କାଷ୍ଟର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବ। ଯାହାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଗେଇକିରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏ ସୂତ୍ର, ସେ ଲୋକ ଯେମିତି ହଉ ନିଚ କୂଳରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଯଦି କେତୁଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ତ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିଜ ଜାତି ଠାରୁ କମ୍ ଜାତିରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହବ ହିଁ ହବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏଇଟା ଲେଖିକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ହବ। କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ଅସଲି ପରିଣାମ। ଏଇଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, ମାନେ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ନୁହେଁ। ଜାତିବାଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିଣାମଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି। ନହେଲେ ଏଠି ଶନିଦେବ ଖରାପ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ଉଭୟ ଗ୍ରହ ଭଲ, ଉଭୟ ଗ୍ରହ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର। କେତୁ ଯେବେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କେତୁ ନିଜେ ଯେମିତି ସାଧନାରେ ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ମିଳିଲେ ତ? ତେଣୁ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବସିକରି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ନିଚ ପ୍ରକୃତିର ନିଚ କୂଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ କେତୁଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁକ୍ର କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତେବେ ତ ମଣିଷ ଚରିତ୍ରରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଶୁକ୍ର କେତୁ ନଚେତ ଶନି କେତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜିର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବ, ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ବାହାରିବ, ମଣିଷ ଚରିତ୍ରରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିକିରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା ଏତେ ଜୋରଦାର ରହେ। ତୃତୀୟ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି, ଶନି କେତୁ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରହ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ବି ଜୀବନସାଥୀ ଦେବେ, ସେ ଜୀବନସାଥୀ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଆସିବ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତାପରେ ଘରର ପ୍ରେସରରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ହେଉ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଶନି ଆଉ କେତୁ ପ୍ରେମୀ ଦେବେ ମାନେ ସେଇଟା ରହିଲା, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବେ ସିଏ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଜଣେ ଅତି ଉଗ୍ର ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଭୂମିପୁତ୍ର, ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅସଲି ହତିଆର। ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି, ସେ ସବୁର ମାଲିକ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା। ଯେବେ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଯାଏ। ଏଠି ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରବାନ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରହୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ମେଷ, ସିଂହ, ବିଛା, ଧନୁ, ମୀନ, ମକର, ତେବେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଏ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଚରିତ୍ରବାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ସହ ପ୍ରେମୀ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିବାହ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ କାରକ ଗ୍ରହ କିମ୍ବା କ୍ଳୀବ, ସ୍ତ୍ରୀ କାରକ ରାଶି କିମ୍ବା କ୍ଳୀବ ରାଶି ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେମିତିକି ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁକା ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମୀ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ତାଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି ଜାତକ କେବଳ ସେକ୍ସ ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିବେ। ଇମୋସନ୍ ସହ ତାଙ୍କର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରେମୀ ଯଦି ନିଜ ଇମୋସନ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ତେବେ ଏଭଳି ଲୋକ ଚିଡ଼ନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସୂତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲଗେଇକିରି ଦେଖିପାରିବେ।
ଯାହାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେଉଛି କି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଇମୋସନର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀକି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ପଚାରିକି ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଲାଗିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର କହିଲି ଏ ସୂତ୍ର ନିହାତି ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଲଭ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏଇ 4 ଗ୍ରହ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହେଲେ ମଣିଷ ବୁଝେନି। ସମୟର ସୁଅରେ କିଛି ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏଇ 4 ଗ୍ରହ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଖୁସି ହୁଏ, ଯେବେ କେମିତି କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଠିତ ହେଇଛି, ଶନି ଦେବତା ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ରାହୁ ଦେବତା ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, କେତୁ ଦେବତା ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିନ ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, କାଲିକି ତୁମେ ଦେଖିନ, ହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ତୁମ ପାଇଁକା ଭଲ ସେ ଜିନିଷଟା ତୁମ ସହ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ପାଇଁକା ବ୍ରେକଅପ୍ଟା ଆଜି ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବାର ଥିବ, ତେବେ ସେ କାମଟା କରାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଗ୍ରହ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ ଆମ ସହ କରିଦେଲେ। ନା, ଗ୍ରହ ସେସବୁ କିଛି ଖରାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି। ଗ୍ରହ କିଏ? ଦେବତା ପରା। ଦେବତା କ'ଣ କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି? ଦେବତା କେବେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତାଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦେବତା ଯିଏ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ବି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ସମୟ ପଡ଼ିବ ନିହାତି କୌଣସି ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରାନ୍ତୁ, ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିବେ। ଲୋକ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ହାଲକାରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ପୃଥିବୀର 2 ପାଦ ମାଟି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଏତେ ହେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛେ, ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛେ। ଭାବ, ଆମର ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ପୃଥିବୀଠାରୁ 100 ଗୁଣ 1000 ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଗ୍ରହ ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 1000 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ 1000 ଗୁଣ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ। ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ତେବେ ସେ ମଣିଷ ରହିବ ତ? ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ନବଗ୍ରହ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେମାନେ କଦାପି ମଣିଷର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ପରା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ସେମାନେ କେମିତି ଆମର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ନବଗ୍ରହ ହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଆମେ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ନବଗ୍ରହ ସବୁକିଛିକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁକା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ମଣିଷ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେନି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର। ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା କରିକି ତା ଭିତରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭରିକିରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରବଳ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେମୀ ସହ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 27ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇବେ। ଏଇଟା 21 ଶୁକ୍ରବାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବ। ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ତଥା ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ବିବାହ ବି ହେଇପାରୁନି ତା'ର ରାସ୍ତା ବି ଖୋଲିଯିବ। ପ୍ରେମୀକୁ ନେଇକିରି ବିବାହରେ ଯଦି ବାଧା ଆସୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓମ୍ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବାହାରିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏ 3ଟା ପ୍ରତିକାର କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଇବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ
ଲାଲ କିତାବ ଧରିକିରି ଆଜିକାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି। ଲାଲ କିତାବର ରେମେଡ଼ି ଯେଉଁଟା ପାଣିରେ ଭସେଇବାକୁ କୁହନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଦାନ ଦେବ ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବଟା କମ୍ ହେବ। ଇଏ ସେଟାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଭସେଇଲେ କିଏ ଖାଇବ? ବରଂ ତା ବଦଳରେ ସେଇ ଜିନିଷ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଦେଇଦିଅ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଦିଅ କିମ୍ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଦେଇଦିଅ, ଯେଉଁଠି ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଛି ସେଠି ଦେଇଦିଅ, ଲୋକ ଖାଇବେ। ୟା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଇ ପୁଣ୍ୟର ବଳରେ ହିଁ ତ ମଣିଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ନା। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବଳରେ ହିଁ ମଣିଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ପୁଣ୍ୟର ଜରିଆରେ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ ପାପର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।